صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پاک پر۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹ ضیاء میں۔ آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر خاص فضل اور خاص کرم فرمائے۔ دوستو، آج کے دور میں امت مسلمہ کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ان کی معاشی قوت کو بہتر کیا جائے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مسلمانوں کو آگے آنا ہوگا، اور اس سلسلے میں جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، جو سب سے پہلی ترجیح ہماری ہونی چاہیے، وہ معیشت کی بہتری ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے، کیا ہم نیا کر سکتے ہیں، آج ہم اس پروگرام میں اسی سلسلے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ 21ویں صدی میں ایسا ہم کیا کریں کہ ہماری گندم کی پیداوار بڑھ جائے۔ 50 لاکھ ایکڑ بھارتی پنجاب پورے انڈیا کی آبادی کی خوراک کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، جبکہ پاکستان میں 2 کروڑ گندم کے کھیت ہماری غذائی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شک اور وسوسے کا شکار ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے، ہم اپنے ماہرین کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، اور بہت ہی پریشان کن بات یہ ہے کہ ہمیں شاید اپنے رب ذوالجلال پہ بھی یقین نہیں ہے۔ کیوں یقین؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدت کے سفر میں یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ دوستو، آج کی یہ بیٹھک، آج کا یہ پروگرام پاکستان کی زراعت کو بہتر کرنے کے لیے اور گندم کی بہتر پیداوار لینے کے لیے۔ ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات کہوں گا، عشر ادا کرنا ہمارا پہلا فریضہ ہے۔ عشر کی عدم ادائیگی ایک بہت بڑی گھٹیا اور منحوس حرکت ہے، اور یہ ایک ایسی بدبختی ہے جو ہمارے رزق میں، ہماری پیداوار میں، ہمارے گھروں میں بے برکتی کا باعث ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت پیچھے ہیں، اور ہم جدید چیزوں کو اپنانا نہیں چاہتے۔ اب تک ہم کن چیزوں میں کھیل رہے ہیں؟ ہم کھیل رہے ہیں ڈی اے پی میں۔ اس ڈی اے پی کے دائرے سے ہم باہر نہیں آ رہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ روایتی کھادیں۔ روایتی کھادیں ہم استعمال کر رہے ہیں، اور گزشتہ سالہ سال سے ہم استعمال کر رہے ہیں، نسل در نسل ہم یہ کھادیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن آج بھی ہم ان کھادوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم ان کے دائرے سے باہر نہیں آنا چاہتے، کیونکہ ہم جدت پسند نہیں ہیں۔ جدت پسندی کی ترجیحات کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہماری گندم کی پیداوار 100 من یا 100 من کے لگ بھگ آ سکے۔ ہم 100 من کی پیداوار کی جب بات کرتے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، زمین میں زلزلے جاری ہو جاتے ہیں، طوفان برپا ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو شاید ممکن نہیں ہے۔ بخدا میرے بہت سارے ایسے ذمہ دار ہیں جو رب ذوالجلال کے فضل سے 85 اور 90 من تک بھی پیداوار لے چکے ہیں۔ رب کریم کا فضل شامل کار ہو، شامل حال ہو، شامل کال ہو، اللہ تعالیٰ دلوں کو جدت سے نوازتے ہیں۔ تو اپنے ذہن سے یہ وسوسہ اور یہ وہم نکال دیں کہ آپ اتنی اچھی پیداوار نہیں لے سکتے۔ صرف اس روایتی دائرے سے باہر آئیں، اس روایت کو توڑیں، روایتی کھادوں کے استعمال سے باہر آئیں۔ جدید میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سفر بہت لمبا ہے۔ ہم جدید اریگیشن سسٹم کی اگر بات کریں، اوور ہیڈ اریگیشن سسٹم کی بات کریں، پیوٹ سسٹم کی بات کریں، تو یہ ابھی تھوڑی سی دور کی باتیں ہیں، لیکن میں آنے والے 5 سالوں میں پاکستان میں جدید زراعت کو دیکھ رہا ہوں۔ لوگ پیوٹ سسٹم پہ اور اوور ہیڈ اریگیشن پہ آ رہے ہیں۔ آج کی اس بیٹھک میں ہم آپ کو وہ ٹول دیں گے جو ایک چھوٹے سے لیول پر، ایک گاؤں میں رہتے ہوئے، اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہم اپنا سکتے ہیں، جو ہماری پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں۔ ان پروگرامز میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ایک لفظ میں لکھ رہا ہوں، بایو فرٹیلائزر۔ بایو فرٹیلائزرز کے بارے میں اپنے ذہن میں ایک سوچ اور تخیل پیدا کر لیں، اور ایک یقین پیدا کر لیں کہ بایو فرٹیلائزرز کھاد کی دنیا میں اتنی بڑی جدت ہے کہ جس کے بارے میں تصور کرنا محال ہے۔ یہ کتنی بڑی جدت ہے ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے۔
बायो फर्टिलाइजर्स में राइजोफास का इस्तेमाल आप दोस्तों के गोशे गुजार किया गया। राइजोफास ने कमाद, गन्ना, आलू, बहुत सारी फसलें जिनकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज इस चैनल में आपको जेन्युइन पिक्चर दिखाई जा रही हैं जो आपके इलाके में आप ही के काश्तकार दोस्तों की है। राइजोफास आपकी रवायती खादों के इस्तेमाल में इतनी कमी लाने का बायस बनता है कि अगर आप DAP के 2 बैग इस्तेमाल करते हैं तो आप रवायती खादों को निस्फ कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा टूल है, इसको इतना आसानी से मत लें। राइजोफास इतना बड़ा टूल है बायो फर्टिलाइजर्स की दुनिया में कि ये आपकी ज़राअत की किस्मत को बदल देगा। आपके अखराजात कम होंगे, आप पैदावार 15 से 20% ज्यादा लेने में कामयाब हो जाएंगे। ये एक जदीद हथियार और एक जदीद टूल है जो आपकी मईशत को बेहतर कर सकता है। राइजोफास की दुनिया की अगर बात की जाए तो ये तहकीक पर मबनी प्रोडक्ट है जिसे नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क नस्क यूनिवर्सिटी में वाक़या CBC की लैब में तैयार किया जाता है। राइजोफास दुनिया के ऐसे तरक्की पसंद और जदीद माहिरीन की निगरानी में तैयार हो रहा है जो दुनिया की साइंस और टेक्नोलॉजी की 40 से ज़्यादा ममालिक में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी कर चुके हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि राइजोफास एक बोतल नहीं है, ये एक जिद्दत का ऐसा शाहकार है जो खाद की दुनिया में एक तूफान बर्पा कर देगा, एक इनकलाब बर्पा कर देगा। अगर आप गंदम की 100 मन पैदावार लेना चाहते हैं तो तेजाबी खादों और वाटर सॉल्युबल खादों का इस्तेमाल करें। वाटर सॉल्युबल खादें और तेजाबी खादें जब आप इस्तेमाल करते हैं दिए गए प्लान के मुताबिक, जो पैदावारी टेक्नोलॉजी का प्लान आप दोस्तों को दिया गया है उस पर मनोअन अमल करें। अल्लाह के फजल से आप अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो जाएंगे। आपको ये कैसे पता चलेगा? आज मैं जो पैगाम देना चाहता हूं, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा पैदावारी प्रोग्राम आपको 100 मन की पैदावार दे सकता है या राइजोफास आपकी खादों के अखराजात को कम करके 20% ज्यादा पैदावार दे सकता है? ये बातें आपको कैसे पता चलेंगी? 2023 के इस गंदम के सीजन में अब आप इसको आजमाएं। ये ट्रायल की दुनिया है, आप इसको आजमाएं। शर्त है ये कि इसको आजमाएं। अगर आपके पास 2 एकड़ है तो 1 एकड़ में राइजोफास इस्तेमाल करें, 1 एकड़ में आप अपनी मर्जी से अपनी खादों का इस्तेमाल करें। दोनों खेत का मुवाजना करें, पैदावार का मुवाजना करें, आप खुद फैसला करें। अगर आपके 100 एकड़ है तो 99 एकड़ आप अपनी मर्जी से काश्त करें, 1 एकड़ एग्रो कंसल्टेंट ज़िया के पैदावारी प्रोग्राम के मुताबिक काश्त करें। अल्लाह के फजल से आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। रवायती तरीकों पर मत जाए, रवायती पैदावारी टेक्नोलॉजी पर मत जाए, जिद्दत की दुनिया में आए। जिद्दत की दुनिया में बायो फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के इस्तेमाल पर तवज्जो दें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि मैं रोटी अपने मुंह से खाता हूं। रोटी मेरे जिस्म की खुराक का हिस्सा है, रोटी मैं अपने मुंह से खाता हूं। लेकिन अगर ये 5 उंगलियां मेरी ना हो, ये हाथ की 5 उंगलियां मेरी ना हो तो मैं रोटी नहीं खा सकता, मैं भूखा मर जाऊंगा। तो ये 5 उंगलियां क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इनमें कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं? इसमें कॉपर है, मैंगनीज है, आयरन है, जिंक है, बोरान है। ये 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी ज़राअत की दुनिया को बदल देंगे। आप कोई भी अच्छा ब्रांड, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी का ब्रांड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फराहम करता हो, कौन से? कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, बोरान, ये 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर आपको दस्तयाब है तो दुनिया की किसी भी मार्केट से मिलने वाले ब्रांड को आप इस्तेमाल करें। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी ज़राअत को जदीद बनाएंगे और वो ख्वाब जो हम रोज आपको दिखाते हैं वो ख्वाब इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जरूर पूरा होगा। इसके बाद कुछ रवायती प्रैक्टिस को छोड़ दें। गंदम को कितना पानी चाहिए? 16 एकड़ इंच पानी चाहिए गंदम को। 4 इंच की पहली इरिगेशन रौनी जिसे आप बोलते हैं कि 4 इंच 1 एकड़ में पानी खड़ा करें, उसकी रौनी या वतर में आप अपनी फसल को काश्त करें। उसके बाद पहला पानी 21 दिन पर दें जो 3 एकड़ इंच का हो, दूसरा पानी आप गोब पर दें जो फिर 3 एकड़ इंच का हो,
تیسرا پانی آپ ملکنگ سٹیج پہ دیں، جسے دودھیا سٹیج بولتے ہیں۔ آپ کی گندم کے دانے میں جب دودھ بننا شروع ہو جائے تو اس وقت آپ پھر 3 ایکڑ انچ پانی دیں، اور چوتھا پانی دیں ڈو سٹیج پہ، جو کہ گندے ہوئے آٹے کی سٹیج ہے۔ یہ 3 پانی اور پہلا ٹلرنگ والا پانی ملا کے 4 پانی آپ اپنی فصل کو دیں، وہ روایت سے باہر آ جائے۔ 8 پانی، 7 پانی، 10 پانی، 5 پانی، ان چیزوں سے باہر آ جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملکنگ سٹیج، ٹلرنگ سٹیج، ڈو سٹیج اور بوٹنگ سٹیج، اگر ان پر ہمارے پاس پانی دستیاب نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ ٹلرنگ سٹیج کا پانی 3-4 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، بوٹنگ سٹیج کا پانی 1 ہفتہ پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گوب کی سٹیج پر، ملکنگ کی سٹیج پر، ڈو سٹیج پر آپ کی فصل جو ہے اس میں خشکی نہیں ہونی چاہیے، ہفتہ پہلے بھی پانی دے دیں۔ تو اس مرحلے پر کہ جب وہ دودھیا سٹیج میں ہو، جب وہ ڈو سٹیج میں ہو، جب وہ بوٹنگ سٹیج میں ہو، خشکی نہیں ہونی چاہیے، وتر ہونا چاہیے۔ وتر کسے بولتے ہیں؟ وتر کی دنیا کیا ہے؟ وتر بجائی سے لے کر بعد تک کے مرحلے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ وتر میں ہم نے فصل کاشت کرنی ہوتی ہے۔ یہ وتر کی دنیا کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے۔ دوستوں کو وتر کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وتر کیا ہوتا ہے۔ میں اپنے ایک پروفیسر صاحب، اپنے استاد محترم کی ایک آپ کو ٹرم بتانا چاہ رہا ہوں، وتر کو یاد رکھنے کا طریقہ۔ یہ بڑا ایک روایتی سا طریقہ ہماری یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد، جو ہمارا مادر علمی ہے، جو ہماری ماں ہے، جس کے پیٹ سے ہم زراعت کا علم لے کر نکلے، جس نے ہمیں عزت اور افتخار سے نوازا۔ آئی پے سلیوٹ ٹو مائی ایگریکلچر سائنٹسٹ، آئی پے سلیوٹ ٹو مائی یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس ادارے کو کہ جس نے مجھے علم سے نوازا، جس نے مجھے توقیر سے نوازا۔ اس ادارے نے مجھے بتایا کہ وتر کے بارے میں اگر آپ کچھ نہیں جانتے تو زراعت کی دنیا میں ہمیشہ ناکام ہی رہو گے۔ وتر بڑا اہم ہے، وتر میں کاشت کرنی ہے، پھر ملکنگ سٹیج پر پانی دینا ہے، ڈو سٹیج پہ پانی دینا ہے، پھر اس کے بعد وتر کو مینٹین رکھنا ہے۔ وتر کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، میں کہوں گا کہ سرکار فرماتے ہیں، پٹ اٹ، انگلش میں ایک ٹرم ہے، ویسے تو یہ پنجابی کی ٹرم ہے لیکن اس کو انگلش کے انداز میں بیان کیا گیا تاکہ دوست اس کو یاد رکھ سکے۔ پٹ اٹ، کوٹ اٹ، سوٹ اٹ، اف اٹ از کھلڑ تو اٹ از وتر۔ اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ مٹی کو پٹو، اکھاڑو مٹی کو، زمین میں سے مٹی کو اکھاڑو، اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو دباؤ، کوٹ اٹ، کٹو اس کو، دباؤ، دین سوٹ اٹ، اپنے ہاتھ میں گیند بنا کر اس کو پھینک دیں، سوٹ اٹ، اف اٹ از کھلڑ، اگر یہ بکھر جائے، کھلڑ جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ کی زمین میں وتر ہے۔ تو وتر کو مینٹین رکھنا ہے۔ اب دھان کے علاقے میں کیا ناکامی ہوتی ہے کہ جب پانی بھر بھر کے دیا جاتا ہے، بھر بھر کے دیا جاتا ہے، جڑیں بند کر دی جاتی ہیں، اتنا پانی دے دیتے ہیں کہ وہ مچھلی فارم بن جاتا ہے۔ وتر کو مینٹین رکھیں۔ آپ نے دھان کی فصل کو پانی کب دینا ہے؟ پٹ اٹ، کوٹ اٹ، سوٹ اٹ، اف اٹ از کھلڑ، دین پانی لا دو۔ اگر اس میں وتر ہے تو اسے پانی مت دے۔ اگر 60 دن تک بھی زمین اپنا وتر مینٹین رکھتی ہے تو اسے پانی نہیں دینا۔ دوستو آپ ان طریقوں پہ چلیں۔ یہ زراعت کی تحقیق کی دنیا کی باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں، تو پھر کیوں نہیں 100 من پیداوار آئے گی؟ اللہ کے فضل سے آئے گی۔ آج کے اس پروگرام میں نے روایت سے ہٹ کر آپ کو 4 باتیں بتائی ہیں، 4 باتیں، وتر کے بارے میں، بایو فرٹیلائزر کے بارے میں، مائکرو نیوٹرینٹس کے بارے میں، اور پانیوں کے بارے میں۔ پانی کتنے؟ 4 پانی، 4 پانی، 4 پانی۔ گندم کے 5 پانی، پہلا پانی رونی کا، 4 پانی ہے گندم کے، 5 پانی ہے ٹوٹل گندم کے، 5 5 5 5 5۔ مائکرو نیوٹرینٹس بھی 5، گندم کے پانی بھی 5۔ اللہ نے رزق کی تقسیم 5 میں رکھی ہوئی ہے۔ سیدنا امام جعفر جو ہمارے دادا ہیں، جد امجد ہیں، چھٹے امام بولا جاتا ہے ان کو، آپ کا شاگرد جو ہے نا وہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ دنیا کا سب سے بڑا کیمیا دان، دنیا کا سب سے بڑا کیمسٹ جابر بن حیان، یہ میرے دادا کا شاگرد ہے۔ فخر سے بتا رہا ہوں، اللہ کے فضل سے۔ میرے باپ دادا نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کی ہے، یہ فرقہ پرستی کی بات نہیں کی۔ اور دنیا کا سب سے بڑا طب کا ماہر اگر دنیا میں کہیں ملے گا آپ کو تو وہ بھی امام جعفر کا شاگرد ہوگا۔
सैयदों को भी इन बातों का नहीं पता शायद, वरना इस फिरका पस्ती में ना घुले रहते। दोस्तों, साइंस की बात करो, टेक्नोलॉजी की बात करो। मैं अपने नबी पाक की उम्मत के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक जज्बा दे रहा होता हूँ, एक विजन दे रहा होता हूँ। यार ज़िया की बातों को छोड़ दे, ज़िया की सारी बातों को छोड़ दे, मटा दें इसको, खत्म कर दें इन सारी चीज़ों को। अल्लाह के रसूल की बात को तो अपनाएं। साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे आए, साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे आए। अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है हमने, अपने पाकिस्तान को, इस्लामी ममालिक को तरक्की की लबरेज करना है हमने, अपने इस्लामी ममालिक को तरक्की से सरफराज करना है हमने दुनिया में इज्जत से सर उठा के जीना है। तो दोस्तों, डरना छोड़ दो, जिद्दत की तरफ आओ, जिद्दत को अपनाओ। वत्र के बारे में हमें पता नहीं है, गन्नम के पानियों के बारे में हमें पता नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हमें पता नहीं है, बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में हमें पता नहीं है। किस तरह हम लेंगे 100 मन की पैदावार? हमारे जज्बे ही बहुत मध्यम है, हमारे अंदर वो सलाहियतें ही नहीं है कि हम अपनी दुनिया को खुद पैदा कर सके। अल्लाह ताला भी उस कौम की तकदीर नहीं बदलता जिसके अंदर जज्बे ना हो, जब डर रही हो। और इसराइल के यहूदियों को पता है वो 100 मन पैदावार ले सकते हैं, फ्रांस के ईसाइयों को पता है कि वो 100 मन पैदावार ले सकते हैं, भारत के हिंदुओं को पता है कि वो 100 मन पैदावार ले सकते हैं। कौन नहीं ले सकते? सिर्फ मुसलमान नहीं ले सकते, क्योंकि इनका यकीन नहीं है ना खुदा पे, ना साइंस पे, ना टेक्नोलॉजी पे। आज का प्रोग्राम सिर्फ एक जज्बे के लिए है, आज का प्रोग्राम सिर्फ एक इनोवेशन के लिए है। छोड़ दें मेरी बातों को, मैं खड़ा हो गया हूं बोर्ड के सामने, आप मेरी बातों पे मिट्टी डाल दें, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे आए, अपनी ज़राअत की दुनिया को बदल दें, अपनी ज़राअत की दुनिया को बदल दें, आगे चले जाएं, बस यकीन के साथ आगे चले जाएं। दोस्तों, बुनियादी चीज़ों को दुरुस्त करें, बेसिक्स को दुरुस्त करें, अपनी प्रैक्टिस को दुरुस्त करें, अपने एक्शंस को दुरुस्त करें। आप ज़राअत में ले सकते हैं पैदावार। यार किस मेंढक की तरह हम कुएं में बैठे हुए हैं कि हम पैदावार नहीं ले सकते? मैं अक्सर ये बात करता हूं कि मेरे किसान दोस्त कहते होते थे हम 70 मन 60 मन से ज्यादा मकई की पैदावार नहीं ले सकते। गोरा आया, पाइनियर आई, कॉटिवा आई, 155 मन की पैदावारी सलाहियत वाली वैरायटी हाइब्रिड दी उन्होंने। आज हम मकई की पैदावार 155 मन देते हैं। क्या आपको पता है कि गंदम में ऐसे ऐसे हाइब्रिड इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं? दुनिया हाइब्रिड की दुनिया में इतनी आगे जा रही है कि 100 मन तो कुछ भी नहीं है यार, दुनिया तो 150 मन का प्लान कर रही है, 200 मन का प्लान कर रही है। किस तरह हम मेंढक की तरह इस कुएं में बैठे रहेंगे? इस तरह ही हम करते रहेंगे कि ज़िया कहता है 100 मन की पैदावार, और जूते उठा लो, ज़िया को मारना शुरू कर दो, बकवास करता है ये, कभी भी नहीं आएगी 100 मन पैदावार। और यार इतने मदम जज्बे हैं आपके, कितने मदम जज्बे हैं आपके। ज़िया को जूते मारने के लिए तो आप तैयार हो, खुदा की कसम कभी होश के ना हल लो, कभी जज्बे अपने पैदा करो तो 200 मन भी आएगी, अल्लाह के फजल से आएगी, रब्बे करीम के फजल से आएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ तो चलो यार, और 1 बोरी DAP, 2 बोरी नाइट्रोफास, 3 बोरी यूरिया पाई हो तो लाई हो तो फिर ले लो फिर 100 मन। ऐसे नहीं आती मेरे दोस्तों। वत्तर के बारे में पता नहीं है, पानी के बारे में पता। धान के जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? पानी में डुबोए जा रहे हैं अपनी फसलें, मछली फार्म बनाए हुए हैं। टिब्बे के चोलस्तान के जिम्मेदार, थल के जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? वो जी पानी लगाते हैं, अगले दिन ही खुश्क हो जाता है। ऐसे खुश्क होगा, आपकी जमीनें सूख जाएंगी, आपकी जमीनें बंजर हो जाएंगी, जमीनें बंजर हो जाएंगी, रेत हो जाएंगी। और ये इसराइल के यहूदी हैं जिनकी जमीनें जरखेज हो गई। ये मुसलमान पाकिस्तान वाले जमीनों को जरखेज नहीं कर सकते, इनके जज्बे ही बड़े मध्यम है, इनको डर लगता है। ये तो अपनी जमीनों का नामियाती मादा नहीं पूरा कर सकते। गोरे ने बताया हमें कि 2% ऑर्गेनिक मैटर को लेके आओ, गोरे ने नहीं बताया भाइयों। आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ये 100 साल से ज्यादा उम्र की माँ है। हिंदुस्तान वालों ने तो यहाँ से सीखा। पंजाब यूनिवर्सिटी, इंडिया के जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है सारे के VC CC सारे यहाँ से प्रोफेसर पढ़ के गए हैं, वो पैदावार ले रहे हैं 100 मन। और हमें शर्म आती है 100 मन की बात करते हुए। 21वीं सदी में आज यही पैगाम देना था। ये पैगाम इसलिए भी देना था, ये पैगाम इसलिए भी देना था कि मेरे सर से जब मेरे बाप का साया उठा है तो मैंने ये तय कर लिया है कि मैं अपने बाप की कब्र के लिए ठंडक, रहमत और नूर इलाही का बायस बनूंगा। मैं अपनी उम्मत को एक करंट लगाऊंगा, एक जज्बा लगाऊंगा कि दोस्तों ज़राअत में आगे आना है, साइंस में आगे आना है, फिरका पस्ती को छोड़ देना। बस हमारा काम है जज्बे अपने ऊंचे रखना, मेहनत करना, मुआशरत को बेहतर करना। पैसा हो बल्ले है तो पल्ले है, बल्ले नहीं तो थल्ले है, बल्कि खल्ले है। अगर पैसा नहीं है तो जूते ही पड़ेंगे।
آپ کی کوئی عزت نہیں ہے. اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے، اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے یقین کی دنیا میں اترو. ضیاء کو چھوڑ دو، سائنس کی دنیا میں اترو، سائنس کی رسالے پڑھو، سائنس کی تحقیق پڑھو. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. شکریہ کسان، شکریہ پاکستان. والسلام. پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد.